ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ 2013 6 ਪੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? जी, अज इस हफ्ते का साडा अखीरला प्रोग्राम है जी। तो मैं ये भी दस दियाँ कि इस साल का वरा 2013 का भी साडा जिहड़ा सच्चो सच का अखीरला ये प्रोग्राम होएगा जी। सानू एक साल मुकम्मल हो गया जी। TV 84 की शुरुआत के नाल ही सच्चो सच उसका पहला फ्लैग शो सी जी। ते असीं इस गल लई अपने दर्शकों के श्रोतियां दे शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिन्ना सानू भरवां हुंगारा दिता है उसने साडा हौसला होर भी ज़्यादा वधाया जी जी। और असीं 2014 दे विच होर भी ताज़ा एनर्जी दे नाल ताज़ा स्ट्रेंथ दे नाल शामिल होवांगे जी। ते सतगुरु ने चाहे तो ज़रूर जिहड़ा वरा 2014 साडे लई जिहड़ा वो डिश ते आउण दा जिहड़ा समा भी होएगा जी। सो असीं ये डिसाइड किया है कि आने वाले हफ्ते तो जिहड़े साडे प्रोग्राम ने पूरा लास्ट वीक वो असीं बेस्ट ऑफ सच्चो सच जिहड़े सारे साल के दौरान बेस्ट प्रोग्राम जां जिन्हां नूं काफ़ी भरवां हुंगारा मिलिया जां जिहड़े कोई खास मुद्दों के उत्ते ने जी उन्हां दा रीप्ले होएगा और असीं 2 जनवरी नूं आके फिर नैक्सट 3 जनवरी तो अपना जिहड़ा है वो करंट प्रोग्राम शुरू करांगे। जी। पर यह नहीं है कि भी असीं जिहड़ा है अपने दर्शकों तो दूर होवांगे क्योंकि जो डिवेलपमेंट्स पंजाब दे विच खास तौर ते भाई गुरबख्श सिंह होरां दे अणमिथे समय की भुख हड़ताल नूं लैके चल रही ने जी। उन्हां दे नाल असीं जिथे भी होए उहदे नाल असीं जुड़े भी रहांगे ते इस दे विच इक असीं ये जरूर तब्दीली कीती है भी इस गल नूं मद्देनज़र रखदे हैं कि सिख पंथ पंजाब भाई गुरबख्श सिंह होरां दा मुद्दा बंदी सिंघां दी रिहाई जी इस सारे दी अहमियत नूं समझदियां होइयां TV 84 न्यूज़ जिहड़ा कि तुसीं 9:30 तो 10 तक देखदे हो उहदे च मैं पहले 15 मिनट रोज़ाना जिहड़े अगले 5-6 दिन ने जी उहदे च मैं होवांगा। दूसरे 15 मिनट जिहड़े ने असीं जिहड़ा भी कोई स्पैसिफिक साडा मेहमान और असीं समझांगे कि उन्हां तो वीरवे लैणे ज़रूरी ने जी उन्हां तो लिया करांगे। सो तुसीं इंजॉय करो इस हफ्ते आउण वाले हफ्ते च पुराने प्रोग्रामां नूं और उन्हां च कोई चीज़ां जिहड़ियां ने वो शायद कईयां ने वो शो ना भी देखे होण लेकिन तुसीं रोज़ाना साडे नाल जिहड़ा है वो ट्यून इन कर सकते हो TV 84 न्यूज़ के हवाले नाल जी जिहड़ा कि 9:30 तो 10 जिहड़ा ब्रॉडकास्ट हुंदे जी जी। क्योंकि अज जदों असीं गलबात कर रहे हैं तो आउण वाला कल साडे इतिहास का वो दिन है जिसनूं असीं चमकौर दी गढ़ी ते वड्डे साहिबजादियां दी शहादत इस दे नाल याद करते हैं। और क्योंकि इस प्रोग्राम उस दिन असीं प्रोग्राम नहीं कर रहे होवांगे सैटरडे तो फिर 26 तरीक का दिन वो दिन है जिस दिन नन्नियां जिंदां वड्डे साके साहिबजादा जोरावर सिंह साहिबजादा फतेह सिंह माता गुजरी जी की शहादत जी नाल संबंधित जिहड़ा है वो दिन है। सो असीं अपने इतिहास के इन्हां महान महान नायकों नूं जरूर जिहड़ा वो ट्रिब्यूट देनी चाहांगे। बेशक जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं ऑलरेडी चमकौर साहब होए फतेहगढ़ साहब होए हज़ारां नहीं लखां की गिणती दे विच जी सिख संगतां इन्हां मौक़िਆਂ ते उत्थे जाण लई तैयारियां च ने थां थाई लंगरां दा प्रबंध भी होया जी और पूरा जिहड़ा बेशक मौसम जिहड़ा वो इस वेले माकूल नहीं हुंदा ते इहदे बावजूद जिथे गुरु दा प्यार है जे प्रकाश सिंह बादल ते BJP नूं मौसम की खराबी का बहाना मिलिया रैली रद्द करन दे लई जी ते फिर वो आके उन्हां दिनां दे विच ही 21 तरीक नूं जिहड़ा चमकौर साहब ते 26 नूं फतेहगढ़ साहब आके देख लैण कि जिथे सच्ची मुहब्बत है जिथे सच्चा प्यार है जिथे गुरु साहिबान की कमाई है जी जी उत्थे यही मौसम दे विच जिहड़ा किवें लोग तां आके पहुँचते हैं। और मैं समझदा भी ये साडे लई जदों असीं इतिहास की गल करते हैं कुछ वाक्य हर
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ 1400 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਆ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤਾਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫੇਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲੈਂਥਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ UN ਚਾਰਟਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੋਂ ਔਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਪੂਤ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਵਰਨਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਖੜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ। ਜੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੌਲ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਿੱਖ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਥਾਏ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सिरों पर उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहाँ में बना चले, सिंगों की सल्तनत का है पौधा लगा चले, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में ਜ਼ਾਲਮੋं का ਨਿਸ਼ਾਨ तक मिटाएगी। सो ये चमकौर ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਸਿਨੇਮਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਹ ਆਈ ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਆਈ ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 5-5 ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 84 ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਬੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਲੋਹੀ ਬੰਬਾਂ ਗੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਅੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਸਾਲੂ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਨਿਚਰਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।